فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة. وأود أن أشكر مسؤولي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى لتمكيننا من إلقاء هذه الدروس في هذا اليوم. فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنبدأ دروسنا في ما يتيسر إن شاء الله تعالى من شرح هدى السلام في أصول الإسلام لشيخنا الفاضل صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي حفظه الله تعالى. وهذا المتن ومؤلفه هو الشارح نفسه الذي كان يشرح، بارك الله فيك، هذه الرسالة هو الشيخ نفسه، فالمتن للشيخ والشرح له كذلك، والحمد لله. Donc, on loue Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, en premier et en dernier, pour nous avoir permis naam, de débuter cette série de cours, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui. Et bien sûr, ensuite, nous remercions le responsable de cette mosquée pour nous avoir permis également de les faire. Donc, on va commencer l'explication d'une épître intitulée Huda Salam fi Usuli al-Islam, que j'ai traduit par la guidance salutaire des trois sciences élémentaires. Donc, sachez que cette risala, elle a été écrite par le noble cheikh Salih al-Usaymi, hafizahullah ta'ala, et c'est lui-même qui l'explique ici. C'est son propre charh de son propre matn. Akhana, si tu peux commencer la lecture, Inch'Allah, de la première partie. Barakallahu fik. الرحيم الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف وفق الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أوجب الواجبات وأهم المهمات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بها. وإقامة العبادة تكون بمعرفة ثلاثة أصول: الأول معرفة المعبود، الثاني معرفة صفة عبادته، الثالث معرفة المبلغ عنه. فالمعبود هو الله، وصفة عبادته هي الدين الذي يعبد به، والمبلغ عنه هو
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعارف الثلاث هي الأصول العظام التي بعث بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنها يكون السؤال في القبر، وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر. نعم، أحسنت. إذن قال هنا الشيخ وهو الشارح لهذا المتن كما ذكرنا: ابتدأ المصنف وفقه الله جل وعلا كتابه بالبسملة. كتابه بالبسملة، والبسملة كما تعلمون هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. Donc ici le maître il commence par ce qu'on appelle la basmala. Donc la basmala, c'est le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim ou Bismillah, tel que Alhamdulillah, le fait de dire Alhamdulillah. D'accord? Donc il commence ici le cheikh et il dit, donc l'auteur, en parlant de lui-même, a commencé son livre par la basmala et s'est limité à cela. Il n'a rien rajouté autre que la basmala dans l'introduction de son livre. Il dit ceci pour suivre le modèle qui est présent dans la sunna prophétique, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il écrivait des lettres, des missives qu'il a envoyées vers les rois, vers les dirigeants de son époque. Il commençait donc par la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Et donc après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les nombreux livres et les ouvrages qui sont apparus, eh bien, on retrouve la même façon d'introduire ces ouvrages. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقبل ذلك عندما قال الشارح الشيخ اتباعا للوارد في السنة، فينبغي علينا وينبغي لنا أن نعرف ما هي السنة. ما هي هذه السنة؟ السنة أولا في الاصطلاح. في الاصطلاح يعرفها أهل الحديث بأنها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا في الاصطلاح. وقبل ذلك في اللغة، ما هي السنة في اللغة العربية؟ السنة في اللغة تطلق على طريقة المسلوكة. الطريقة المسلوكة تعتبر السنة لغة، أو المتبعة، سواء كانت طريقة حسنة أو سيئة. هذا في اللغة. وإنما أطلقت من غير تقييد. إذا أطلقت من غير تقييد فيراد بها الحسنة. إذا قلتم سنة بمعنى الطريقة بدون تقييد، ولا تقول السنة كذا وسنة كذا، هذا تعتبر حسنة. وكذلك تطلق لغة على العرف والعادة والشريعة. Donc la sunna, que veut dire ce mot? Beaucoup, tout le monde connaît ce mot, alhamdulillah. Avant de voir son sens dans les termes conventionnels religieux, il est bon de le connaître dans son sens linguistique, pour ne pas parfois se faire tromper par certaines phrases que l'on pourrait entendre même dans le Coran al-Karim. Donc as-sunna dans la langue arabe, à la base, c'est un chemin emprunté, une voie empruntée. Que ce chemin-là, il soit bon ou mauvais. En revanche,
si on l'utilise sans l'affilier à quelque chose d'autre de particulier, ce sera toujours un bon chemin. Sunna, sans l'affilier ou le spécifier par autre chose, ce sera toujours un bon chemin. Mais linguistiquement, ça peut être un mauvais chemin également. Il y a sunna sayyi'a. Et également, ce mot est utilisé pour désigner ce qu'on appelle les usages, les coutumes, les traditions, et également sharia, la législation. أما السنة في الاصطلاح فيعرفها أهل الحديث بأنها كل ما أضيف إلى النبي. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة يسمى حديثا. الحديث في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. Alors que dans les termes conventionnels, dans la terminologie conventionnelle et religieuse, as-sunnah, c'est tout ce qui est attribué, affilié au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui lui est attribué peut être catégorisé en 4 catégories. La première, la parole. Donc toute parole prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentre dans cette appellation, cette terminologie qui est as-sunnah. Puis toute action, tout acte, action rapportée par donc, les nobles compagnons radiyallahu anhum, et qui sont parvenus jusqu'à nous. Nous apprenons que le prophète a fait ceci et cela, entre également dans as-sunnah. Également, il y a ce qu'on appelle la description. Que ce soit une description du prophète physique ou comportementale, rentre également dans l'appellation as-sunnah. Et quatrièmement, ce qu'on appelle as-sunnah at-taqririyya. Donc, at-taqriru, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute action, toute parole prononcée devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou action perpétrée devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, taïeb, ou de son vivant, et qui n'ont pas été critiqués ou interdits par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on appelle cette sunna taqririyya, c'est-à-dire une sunna d'approbation. Une sunna d'approbation. واضح؟ طيب هذه السنة. وعند الفقهاء ما هي السنة؟ هم يقولون السنة ما يقابل الواجب. السنة ما يقابل الواجب أو الفرض كما تريدون. إذن بمعنى أن الفقهاء السنة بمعنى المستحب، بمعنى المستحب أو المندوب، فهي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم طيب أو رغبت في فعله لا على سبيل الإلزام، لا على سبيل الإلزام بل على سبيل الاستحباب والندب. La sunna peut avoir un autre sens encore chez al-fuqaha. Et cela nous indique qu'on doit faire attention pour bien comprendre ce qu'on entend, ce qu'on écoute, de qui on écoute et dans quel domaine la personne que l'on écoute est en train de parler. Est-ce qu'on est en train d'écouter un cours de fiqh? Dans ce cas-là, on reviendra à la définition des fuqaha, des juristes. Est-ce que c'est un cours plus de manhaj, de aqida ou de hadith? Dans ce cas-là, on reviendra à la définition des gens du hadith. Ou est-ce que c'est plus un cours général où tu sais que le cheikh est en train de parler, mais linguistiquement? Dans ce cas-là, tu reviendras à la définition linguistique. Donc, il est important de connaître ces choses-là quand même. Donc, chez le fuqaha, as-sunnah, c'est ce qui est en opposition à al-wajib, en opposition ou différent de ce qui est obligatoire. Donc on a al-wajib chez le fuqaha et on a as-sunnah, c'est deux choses différentes.
Donc chez eux, as-sunnah, il prendra le sens de ce qui est mustahab, mandoub, ce qui est recommandé. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire ou a encouragé à faire, mais pas d'une demande d'obligation. Pas d'une demande d'obligation, mais plutôt d'une demande d'une recommandation. طيب. وقد يراد بها عند الفقهاء كذلك ما يقابل البدعة. ما يقابل البدعة. فيقولون هذا طلاق السنة مثلا. هذا طلاق سنة. وهذا طلاق بدعة. Et chez les fuqaha, les juristes également, ils peuvent utiliser ce terme sunna pour dire que cet acte ou cette parole n'est pas une innovation, pour la mettre en opposition avec l'innovation. Donc ils vont te dire, par exemple, ceci est un divorce bid'a, c'est un divorce innové, c'est un divorce d'innovation, comme le fait de divorcer son épouse pendant ses menstrues. Hada talaq bid'a. D'accord? Et en opposition, donc, ils vont dire hada talaq sunna. Donc la sunna dans le divorce, eh bien, c'est le fait de répudier son épouse lorsqu'elle est en état de pureté, sans avoir eu de rapport avec elle. مثلا. واضح؟ طيب. نعم. إذن, il dit le cheikh, donc, l'épître ici commence par la basmala, par rapport donc à la sunna. Donc, de quelle sunna on parle ici? Est-ce que c'est la sunna linguistique? Est-ce que la sunna عند أهل الحديث? عند الفقهاء. Le fait de commencer par la basmala, parce que le prophète il a commencé ses écrits par la basmala. C'est laquelle de sunna qui est visée? Hein? Naam, la deuxième, al-hadith. Les termes conventionnels. Les termes conventionnels. Non, ici il n'a pas dit dans le sens qu'il est recommandé de le faire. Oui, c'est vrai que c'est recommandé, c'est pas obligatoire, c'est recommandé, naam. Mais le sens, lui, dont il parle, c'est par rapport au fait que le prophète il l'a fait. Donc on revient au fait que c'est ce qui est affilié au prophète. C'est ce qui est affilié au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de quoi? Au niveau des actes. C'est un acte, le fait d'écrire la basmala dans ses écrits. نعم. ثم ذكر أن أوجب الواجبات وأهم المهمات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Puis dit donc l'auteur, le Cheikh Al-Hussein, hafidhahullah ta'ala, l'obligation la plus obligatoire. Autrement dit, l'obligation la plus importante, la plus grande. Et la chose, encore une fois, qui a le plus de valeur, de plus d'importance par rapport au serviteur, c'est la connaissance de son Seigneur. C'est le fait qu'il connaisse son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est la chose prioritaire, essentielle, fondamentale. Tu ne peux pas croire en un Seigneur sans le connaître. Comment peux-tu croire en un Seigneur que tu ne connais pas? C'est impossible. Première des choses, connaître celui en qui tu dois croire. Puis, connaître sa religion. Que le serviteur, donc, qui va adorer un Seigneur, d'accord? Et cette adoration-là, elle doit être conforme à ce que son Seigneur lui a légiféré. Donc forcément, il se doit de connaître cette législation, c'est-à-dire cette religion. Et puis, bien sûr, son prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela concerne, bien sûr, ceux qui vivent et ont vécu après l'avènement de la prophétie de l'islam du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont vécu avant, bien sûr, sont concernés par le prophète de leur époque, ou le messager de leur époque. Jahid, donc bien sûr, il se doit non seulement de connaître son Seigneur, de connaître la religion descendue par son Seigneur, et de connaître également le transmetteur de cette religion qu'Allah tabarak wa ta'ala a sélectionné. طيب. فهذا واجب. قال الشيخ هذا أوجب الواجبات. إذن
هذا يقابل ماذا؟ يقابل المستحب. هذا ليس مستحبا، هذا واجب. هذا واجب على كل أحد، على كل أحد. هذا واجب فرض عين. Ce n'est pas une recommandation. Donc ce qu'il dit ici le cheikh, أوجب الواجبات, c'est justement pour le mettre en opposition avec le recommandé. Pour nous faire comprendre que ce n'est pas une chose juste recommandée. Si tu veux le faire, tu peux. Si tu ne veux pas le faire, tu peux également. Non. C'est obligatoire. Et à chaque individu. Ce n'est pas une science qui est une science qu'on dit fard kifaya. Vous voyez, qui fait que si un certain groupe connaît cette science-là, cela décharge les autres. Non. C'est une science qui est obligatoire, d'une obligation individuelle. Individuelle. Qui incombe à chaque individu. À chaque personne qui prétend croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Elle ne peut pas se détourner de ces trois sciences-là. De ces trois sciences élémentaires. Élémentaires. طيب ولهذا الواجبات ما هو الواجب؟ الواجب لغة أولا هو وقوع الشيء أو سقوطه. وقوع الشيء أو سقوطه. Donc le wajib, dans la langue arabe, le verbe wajaba, il n'a pas le sens de l'obligatoire, de ce qui est obligatoire, à la base. D'accord? Il peut avoir plusieurs sens différents. Par exemple, le fait que la chose, elle s'est réalisée. La réalisation d'une chose. Tu dis par exemple, wajaba al-bay'u. Wajaba al-bay'u. Ay, waqa al-bay'u. La vente s'est réalisée. La vente est réalisée. On dira waqa al-bay'u. طيب أو وجب البيع عفوا أو وجب العقد le contrat s'est réalisé وهكذا أو سقوطه يعني tu dis par exemple وجب الحائط وجب الحائط أي سقط الحائط le mur est tombé le mur est tombé tu peux utiliser le verbe وجب qui veut dire aussi سقط tomber طيب نعم أو الثبوت مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وجب أجرك أي ثبت أجرك. Le verbe wajaba peut également signifier ce qui est affirmé, confirmé, affirmé. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith wajaba ajruk, ta récompense elle a affirmé, alhamdulillah. Tu as ta récompense. طيب أو اللزوم كذلك. أما اصطلاحا فهو ما طلب الشرع. في الاصطلاح هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. Alors que dans la terminologie conventionnelle, al-wajib, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que la législation t'a demandé de faire d'une demande obligatoire. Jazim, d'une demande obligatoire. Parce que si on s'arrête à ma talaba shar'u fi'lahu, c'est ce que la législation te demande de faire, rentrerait dedans l'obligatoire, mais également al-mustahab, ce qui est recommandé. Car la chose qui est recommandée, c'est aussi une chose que Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de faire. Ou ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire. C'est pour ça que l'on rajoute talaban jaziman, d'une demande obligatoire pour différencier justement al-wajib obligatoire de le recommander. وقيل كذلك هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. On a d'autres définitions telles que l'obligatoire, c'est ce pourquoi son auteur est récompensé, ce pourquoi son auteur est récompensé, et ce pourquoi celui qui le délaisse est sous la menace du châtiment. Ça, c'est une autre définition aussi de ce qui est obligatoire. C'est quoi l'obligation? Ma yuthabu fa'ilu, c'est ce pourquoi son auteur est récompensé. Wa ma yu'aqabu tarikuhu, et ce pourquoi celui qui le délaisse est châtié ou est sous la menace du châtiment. D'accord? Et également, le mustahab, on peut donner ce genre de définition pour le mustahab. Le mustahab, huwa ma yuthabu fa'ilu wa lam yu'aqab tarikuhu. Le mustahab, on peut également donner c'est ce pourquoi son auteur
est récompensé. Quand tu fais une chose qui est recommandée, bien sûr, si tu le fais, tu es récompensé. Mais celui qui le délaisse n'est pas châtié, n'est pas puni. Vous voyez? Alhamdulillah. طيب. فمن أسماء الواجب والواجب له أسماء عديدة ولا بد أن نعرفها. من أسمائه الفرض، من أسمائه المفروض أو اللازم أو الحتم أو المحتوم أو المكتوب أو المستحق. Et le wajib, il peut avoir plusieurs appellations qu'il faut connaître. Pour ceux bien sûr qui lisent et écoutent les durus en arabe, il y a parmi ces noms al-fard. Il y a également al-mafroud, al-lazim, al-hatm, al-mahtoum, etc. Al-maktoub ou al-mustahaq. Donc quand tu entendras ces termes-là utilisés par les savants, sache que le savant est en train de parler d'une chose qui est wajib, qui est obligatoire. Comme pour al-mustahab, qui peut également être appelé par d'autres noms tels que al-mandoub ou al-sunnah. طيب. فيقول الشيخ: فالمعارف الثلاث المذكورات موصوفة بأمرين. المعارف الثلاث التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المعارف الثلاث موصوفة بأمرين. أحدهما أنها أوجب الواجبات. أوجب الواجبات. يعني ما فيه واجب أوجب من المعارف من هذه الثلاث. والآخر أنها أهم المهمات. Donc ces trois sciences élémentaires, elles ont été décrites par l'auteur lui-même, hafidhahullah ta'ala, par deux caractéristiques spécifiques. La première, le fait qu'elles soient les obligations les plus obligatoires. Encore une fois, il n'y a pas plus obligatoire que ces trois obligations-là. Et deuxièmement, eh bien, ce sont les trois tâches ou choses les plus importantes que le serviteur doit faire. C'est parmi les objectifs de la création du serviteur, les plus importants, ce sont le fait de connaître son Seigneur, sa religion et son messager, alayhi salatu wassalam. وعلل مصنف حفظه الله ذلك بقوله لأن الله خلق الجن والإنس لعبادته وأمرهم بها. فالجن والإنس مخلوقون للعبادة مأمورون بها. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كانوا مخلوقين للعبادة فإنهم مأمورون بها. Donc, pour argumenter et justifier ses propos, il a mentionné un verset d'Allah tabarak wa ta'ala. Et avant cela, il dit, donc pourquoi ce sont les choses les plus importantes que l'on doit connaître? Il dit car Allah tabarak wa ta'ala a créé les djinns et les humains pour son adoration et leur a donné l'ordre de l'adorer. Donc, les djinns et les humains n'ont été créés que pour cette chose-là, cette sagesse qui est l'adoration. Donc non seulement Allah tabarak wa ta'ala les a créés pour cela, et bien sûr leur a donné l'ordre d'accomplir le but de cette création en leur envoyant donc des livres et des messagers. Et la preuve de ces propos, donc la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Al-Dhariyat, dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes illa liya'buduni, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unicisent dans l'adoration. المعنى ليعبدوني أي ليوحدوني, pour qu'ils m'unicisent dans cette adoration-là.
Jahid. Donc, vu que Allah tabarak wa ta'ala les a créés pour cela, il leur a bien sûr donc donné l'ordre d'accomplir et d'honorer le but de cette création. نعم. فهذه الآية بمعنى إنما خلقت الجن والإنس لآمرهم بعبادتي. هذا هو معنى لعبادة بمعنى إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي إنما خلقتهم لآمرهم. خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي لا لاحتياج إليهم. لا لاحتياج إليهم. هذا معنى الآية. Donc le sens de ce verset, dans le sens je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire je ne les ai créés que pour leur donner l'ordre de m'adorer. Je les ai créés dans le but de leur donner l'ordre de m'adorer. À travers, donc, on a dit, les livres et les messagers. La lihtiyaji ilayhim. Et pour nous faire comprendre également qu'Allah tabarak wa ta'ala ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. طيب لا تعالى الله عما يقولون. Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin de nous. Allah n'a ni compagne ni enfant. Allah Jalla wa Ala nous a créés pour nous donner l'ordre de l'adorer seulement. فاجتمع في العبادة أمران. أحدهما أنها الحكمة الإلهية من خلق الجن والإنس. والآخر أنها أمر الله الشرعي لهم. Donc, dans l'adoration, on a deux choses. On a deux choses. La première, c'est que l'adoration est la sagesse divine derrière la création des djinns et des humains. D'accord? Donc, premièrement, al-ibada, c'est la sagesse divine derrière la création des djinns et des humains. Et deuxièmement, on comprend par ce verset-là que l'adoration est un ordre religieux d'Allah, tabarak wa ta'ala. D'accord? Donc l'objectif divin, la sagesse divine de la création, c'est quoi? L'adoration, al-ibada. L'ibada également, c'est quoi? C'est un non seulement donc c'est le but de la création, mais c'est aussi un ordre divin, un ordre d'Allah tabarak wa ta'ala qu'il nous a donné. D'accord? Donc il ne nous a pas laissé comme ça sans que nous sachions pourquoi avons-nous été créés. Non. Il nous a créés pour cela et il nous l'a dit également. Et il nous l'a dit. Il nous l'a enseigné et il nous ordonne de le faire. Et il nous a dit la récompense de celui qui le fait et également le châtiment de celui qui refuse de le faire. فلما اجتمع هذان الأمران كانت هذه المعارف الثلاث أهم المهمات وأوجب الواجبات لأن إقامة العبادة لا تكون إلا بمعرفة ثلاثة أصول. الأول معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة. الثاني معرفة صفة عبادته. والثالث معرفة المبلغ عنه. فإن العقول لا تستقل بمعرفة حق الله في العبادة. هذا لا يمكن. Puis il dit, donc, lorsque on a compris ces deux points, qui sont que l'adoration est le but de la création et un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures, Jahid, on comprend par là clairement que ce sont donc les obligations les plus importantes et les devoirs les plus grands de la créature. Car l'accomplissement de l'adoration ne peut se faire qu'à travers ces trois sciences élémentaires, qu'à travers ces trois fondements, ces trois principes élémentaires qui sont le fait de connaître, le fait que le serviteur connaisse celui qu'il doit adorer. Donc, étant donné qu'il a été créé pour l'adoration, l'ibada,
qui n'a pas été créé pour autre chose que ça, qui n'a pas été créé pour devenir le plus riche possible, ou le plus connu, ou le plus populaire possible, ou le plus fort possible, ou pour atteindre le niveau social le plus haut possible. Eh bien, par conséquent, il doit consacrer tous ses efforts pour une seule chose, qui est l'ibada, qui est l'adoration. L'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Et étant donné qu'il est censé adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, donc on dira al-ma'boud, celui qui est adoré, il se doit donc de connaître premièrement celui qu'il se doit d'adorer et celui pour qui il doit vouer cette adoration. Première des choses. Deuxième chose, ou deuxième fondement, principe élémentaire, qu'il connaisse, qu'il apprenne comment adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne peut pas créer lui-même une manière, une méthode, une façon d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, car sinon, eh bien, il y aurait un islam pour chaque individu. Il y aurait un islam propre à chaque individu, sinon si on pouvait, la porte était ouverte pour que l'on puisse adorer Allah tabarak wa ta'ala comme nous le désirions. Non. Deuxième chose, que l'on sache comment adorer. Hada al-ma'boud, c'est adorer. De quelle manière? Donc, pour savoir cela, on se doit de connaître notre religion. Et le troisième fondement élémentaire, le fait de connaître celui qui a transmis de la part de cet adoré, qui est Allah tabarak wa ta'ala. Donc pourquoi on doit connaître ces choses-là? Car il dit les cheikh, les raisons seules ne nous permettent pas de connaître cela. Les raisons seules, les raisons humaines, toutes seules, ne peuvent pas nous faire connaître le droit d'Allah tabarak wa ta'ala dans l'adoration. On a besoin forcément d'un message. Et le message a besoin forcément d'un messager. Est-ce que c'est clair les frères? C'est bon? طيب. فكلمة أصول قال الشيخ بمعرفة ثلاثة أصول. هذه الكلمة موجودة في كتب كثيرة. فالأصول جمع أصل. جمع أصل. وهو ما ينبني عليها غيره وما ينبني عليها غيره. فالأصل هو أساس شيء. أساس شيء. فأساس الحائط أصله يقال أصل الحائط. طيب فأصول مثلا أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه مثلا؟ أصول الفقه هي ما تنبني عليها الأحكام ومراتبها. الكتاب والسنة والقياس وهكذا. فأصول الفقه هي ما تنبني عليها الأحكام الشرعية. الأحكام الفقهية الأدلة على اختلاف أنواعها. Donc le mot aslu, qui apparaît dans de très nombreux livres et très nombreux ouvrages, et dans la bouche de nos savants, rahimahumullah wa hafidhahum, c'est le pluriel de asl. D'accord? Usul, asl. Et al-aslu, c'est la base d'une chose. À la base, dans la langue arabe, c'est la base, la fondation sur laquelle on va construire. Ça, c'est un asl. D'accord? Donc, c'est la base de la chose. Asas al-ha'id, donc les fondations d'une maison, on dit usul. Ce sont les usul de la maison. Maintenant. Lorsqu'on dit usul al-fiqh, usul de la jurisprudence, eh bien, les fondements, les bases de la jurisprudence sur lesquelles, eh bien, on va établir les règles jurisprudentielles. D'accord? Usul al-fiqh, ce sont les bases, les fondements sur lesquels on va bâtir. On va construire justement les règles concernant la jurisprudence, c'est-à-dire les règles jurisprudentielles. Et parmi ces fondements-là, eh bien, les preuves tirées du livre d'Allah
de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'qiyas, l'analogisme, etc., etc. Donc sur ces règles, sur ces preuves-là, qui sont donc les usul, on va bâtir ensuite les règles jurisprudentielles. وهكذا. نعم. فالأمر الأول هو معرفة العبد ربه. La première chose, le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Ça, c'est un asl. Ça, c'est une base. Donc, tu ne pourras rien construire tant que tu n'auras pas ces bases-là. Ni prière, ni jeûne, ni zakat, ni hajj, ni rien. Ni la ilaha illallah, ni shahadatain, tant que tu n'auras pas ces bases-là. Taïeb. Avant que la personne prononce l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah, il faut qu'on lui explique qui est Allah. Il faut qu'elle adhère à qui est Allah Jalla wa ala. Par rapport à la seigneurie, par rapport à l'uluhiyya, la divinité, par asma wa sifat. De manière simplifiée, bien sûr, vulgarisée, pour qu'elle comprenne. Jahid, il faut qu'elle adhère à cela. Tawhid, de manière générale. Qui est Allah tabaraka wa ta'ala? والأمر الثاني هو معرفة العبد دينا. Et deuxième base sur laquelle tu ne peux rien bâtir sans elle, eh bien le fait de connaître sa religion. Tu ne peux pas bâtir quoi que ce soit parmi les ibadat sans que tu ne saches ce qu'est l'islam. Ce qu'est l'islam. والأمر الثالث هو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Et la troisième base, la troisième science élémentaire sur laquelle tu ne peux rien bâtir, encore une fois, le fait que tu connaisses ton prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu ne peux pas suivre une personne, d'accord, et croire que c'est un messager de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, recevant ou ayant reçu une révélation, sans que tu ne saches certaines choses à son égard. فكل أمر بالعبادة ينطوي على الأمر بهذه الأصول الثلاث يتعذر إقامة العبادة دون معرفتها. Il dit le cheikh, regardez, tout ordre, tout commandement concernant l'adoration, donc elle est inhérente à ces trois principes fondamentaux. Toute adoration ou tout commandement d'adoration, elle est inhérente et dépendante de ces trois principes. Pour quelle raison? Car il est impossible d'accomplir l'adoration sans les connaître, sans savoir cela. ثم فسر المصنف موارد أصول الثلاثة فقال فالمعبود هو الله. فالمعبود هو الله. أي المألوه الذي تجعل له العبادة التي أمرنا بها. Ensuite, l'auteur, le cheikh, hafidhahullah ta'ala, il va expliquer quelles sont donc les origines de ces trois fondements. Et il dit فَالْمَعْبُودُ هُوَ اللَّهُ. Celui qui est adoré, donc le ma'boud, c'est Allah. D'accord? Donc celui que tu dois adorer, tu dois le connaître. Et premièrement, tu dois savoir, bien sûr, évidemment, que c'est Allah et personne d'autre. Allah est al-ma'lou, celui qui est divinisé. Celui qui est divinisé ou celui à qui on doit vouer l'adoration qui nous a été ordonnée, justement, par ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala. جيد. فاسم جلالة الله سبحانه وتعالى هذا الاسم هو اللفظ الجليل هو اسم ربنا سبحانه وتعالى الجامع لكل صفات الكمال. لفظ الجلالة واسم الجلالة جامع لكل صفات كمال التي لا بد أن يتصف بها الخالق العظيم. ومعناه المألوه أي المعبود أو المستحق الألوهية أو للعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال التي يدل عليها الاسم الحسنى جميعها. Donc Allah tabarak wa ta'ala, qui est le nom de sa majesté,
qui est le nom du Créateur, du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah. Ce nom-là, sachez qu'il réunit tous les attributs de perfection. Tout attribut de perfection sont contenus dans ce nom-là, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nom par lequel le Créateur, l'immense, le Tout-Puissant, possède. Et que veut dire ce nom-là? Que signifie Allah tabaraka wa ta'ala? Parmi les significations que l'on retrouve chez nos grands savants, eh bien celui qui est adoré, al-ma'louh, celui qui est adoré, al-ma'boud, degré ou de force, al-ma'boud, ou celui qui est digne d'être adoré. C'est ça le sens de Allah. Voyez? Donc, si on te demande, mais que veut dire Allah? Que veut dire Allah? Là, taqul Allah veut dire Dieu. Car le mot Dieu peut désigner également des fausses divinités. Des créatures qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui peuvent également être attribuées comme étant des dieux ou des déesses linguistiquement. Taïeb? Non. Dit Allah, il signifie celui qui est adoré en toute vérité. Al-ma'boud bihaq. Al-ma'boud haqqan. Celui qui est adoré en toute vérité. Ou celui, justement, qui mérite et qui est digne de cette adoration-là. Al-mustahiqu lil-ibada. Par rapport à ce qu'il possède, bien sûr, parmi les attributs de divinité, que seul Allah possède. C'est fait al-uluhiyya, qui sont des attributs de perfection, bien sûr, qui sont compris notamment dans les noms d'Allah, tabarak wa ta'ala, sublimes. فالمألوه هو من تتوجه إليه القلوب حبا وخضوعا. Donc le ma'louh, non seulement c'est celui qui est digne d'être adoré, celui qui est adoré en toute vérité, en toute légitimité, et c'est celui également vers qui les cœurs se tournent par amour et par soumission. Le ma'louh, c'est celui vers lequel se tournent les cœurs par amour et par soumission. هذا هو المألوه وهذا من معاني اسم جلالة الله سبحانه وتعالى. Donc on résume, Allah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui est digne d'adoration. Al-mustahiq lil-ibada. Quoi encore? Celui qui? Oh, on vient de le dire. Celui qui est adoré en toute légitimité. Al-ma'boud bihaq. Et enfin, on peut dire également, celui vers qui tous les cœurs se tournent avec amour et soumission. Ahsantum. ثم قال وصفة عبادته هي الدين الذي يعبد به. صفة عبادة الله تبارك وتعالى ما هي؟ هي الدين. دين الإسلام. الذي يعبد به. فالسبيل إلى عبادته سبحانه وتعالى متوقف على صفة تتحقق بها العبادة. متى جاء بها العبد صار عابدا لله. متى جاء به يعني بهذه الصفة أو بهذا الدين العبد أصبح عابدا لله تبارك وتعالى. فهذه الصفة هي معرفة دينه سبحانه وتعالى. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala wa hafidha, il dit, et le fait de connaître la description de son adoration, la description, le comment adorer, comment l'adorer. Il dit, cette description-là, c'est quoi? C'est la religion, ad-din. La religion par laquelle, donc, il sera adoré. Voyez? Donc, le moyen, le chemin te menant vers son adoration, ce chemin-là, justement, c'est quoi? C'est la description, c'est une description, c'est une sifa, une description, une manière, une façon qui conditionnera ton adoration. Donc, lorsque le serviteur aura respecté cette façon d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, il pourra être
ce qu'on appelle un serviteur ou un adorateur d'Allah. Abid, un adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne sera un adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala que lorsqu'il aura honoré et respecté cette façon, cette manière, cette description d'adoration qui se trouve dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Taïeb. Et c'est pour cette raison que donc on est obligé donc de connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوظيفة العليا لمحمد عليه الصلاة والسلام أنه رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى هذه الأمة ليأمرهم بعبادة الله جل وعلا. فهو ينعت لهم صفة العبادة. من ينعت لنا هذه الصفة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد؟ التي هذه الصفة يتقربون بها إلى الله جل وعلا فيكونون عبادا له. Puis il dit, et le fait de connaître le transmetteur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est qui ce transmetteur, ce muballigh? Eh bien, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Dont la mission qui lui a été confiée, d'accord? Sa mission première, c'est quoi? Eh bien, c'est de transmettre. De transmettre. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé vers cette communauté, qui est les humains et les djinns, dans leur ensemble, afin de leur donner l'ordre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, à qui Allah Jalla wa Ala a chargé de nous expliquer, de nous montrer, de nous décrire comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala, comment prier, comment jeûner, comment faire l'umrah, comment faire le hajj, comment être bon envers nos parents, comment être bon envers nos voisins, comment être bon envers les créatures de manière générale. Jaïd, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est obligé de revenir à lui pour savoir comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala. On revient à lui et lui seul. On revient à lui et lui seul. Jaïd. Donc la chaîne d'apprentissage, elle ne peut pas s'arrêter à une personne autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque chose que tu apprends, la chaîne d'apprentissage, elle doit remonter forcément jusqu'à lui. Elle doit remonter jusqu'à lui. Une chaîne d'apprentissage, une chaîne de science qui va s'arrêter même au 2e siècle de l'Hégire, ou au 3e, au 4e, et plus tard, encore pire, c'est pas normal, c'est pas possible. Ce n'est pas conforme à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé. Il faut que cela remonte jusqu'à lui, car il est le seul transmetteur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé. Wala nabiyya ba'da. Et après lui, il n'y a plus aucun transmetteur, plus aucun prophète, plus aucun messager. Taïb, c'est ce qu'on appelle al-sanad al-dhahabi, la chaîne en or et la chaîne dorée. Donc ceux qui se rapprocheront d'Allah tabaraka wa ta'ala en faisant des choses que le prophète leur a décrites et leur a montrées, leur a expliquées, et qui vont respecter cette façon de faire-là, ce seront des adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce ne seront jamais des adorateurs d'Allah véritables tant qu'ils ne respecteront pas cela et tant qu'ils ne reviendront pas au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans cette façon d'adorer Allah. ثم ذكر المصنف رحمه الله وحافظه ووفقه كلاما يخبر به عن جلالة هذه المعارف الثلاث. فقال: وهذه المعارف الثلاث هي الأصول العظام التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعنها يكون السؤال في القبر وبتفاصيلها يتعلق الثواب والأجر. Puis l'auteur, وفقه الله, il a mentionné une parole nous informant de l'importance, de la valeur de ces trois sciences. Il dit
Et ces trois sciences sont les fondements élémentaires, grandioses, pour lesquels le messager a été envoyé. Pour lesquels le messager a été envoyé. Et ces trois sciences élémentaires, ce sont également les trois questions qui seront posées aux défunts dans ce qu'on appelle al-qabr ou dans al-barzakh, c'est-à-dire après la mort. Naam. Et donc, toute récompense, toute rétribution, donc, sont corrélées à ces trois sciences-là. Donc, ta récompense, ta rétribution, Yawm al-Qiyamah, elles dépendent de ces trois sciences-là. Car à travers ces trois sciences-là, tu vas pouvoir adorer Allah comme il se doit. Et tu vas pouvoir faire ce qu'Allah il veut de toi et t'écarter de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il ne veut pas de toi. C'est pour ça qu'il dit le cheikh, ta récompense, ton salut, ta rétribution dépendent de ces choses-là, dépendent de ces sciences-là, qui sont indispensables et que tu ne peux pas délaisser. فمدار جلالة هذه المعارف على ثلاث أمور. أحدهما أنها الأصول العظام التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا بعثه إلينا ليأمرنا بعبادته. ففي بعثته تعريف بالمعبود الذي هو الله. وفق ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقرر لنا صفة عبادته. فبعثته منطوية على هذه الأصول الثلاثة. فالمعبود الذي أريد منا أن نكون عبادا له هو الله جل وعلا. والمبلغ عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. وصفة عبادته هي دين الإسلام. طيب. Puis dit le cheikh, l'axe central, le pivot autour duquel tournent ces trois sciences élémentaires, ou plutôt le pivot central, c'est quoi? Ce sont ces trois sciences-là, trois connaissances. Donc la première, en résumé, il dit, l'auteur, hafidhahullah, donc les trois fondamentaux ou principaux pour lesquels a été envoyé le messager, alayhi salatu wassalam, car Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à nous afin qu'il nous transmette justement cet ordre-là de sa part. Afin qu'il nous transmette, qu'il nous apprenne pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Et c'est cet ordre-là qui fait de toi un être humain qui a un but dans la vie et un être humain dont la création n'est pas vaine et n'est pas inutile. Celui qui dans cette dunya, dans ce monde-là, ne sait pas pourquoi il a été créé, son cœur sera vide de sens. Son existence est vide de sens. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas pourquoi il a été créé. Donc forcément, il est dans l'égarement et il se sent vide. Et c'est pour cela que ceux qui ne savent pas cela, ils sont forcément dans une forme de déprime, une forme de tristesse, une forme de vide. Car justement, elle n'a pas cette science élémentaire-là que nous a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose, c'est ça, qui nous transmettent l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala aux humains et aux djinns. Il y a donc dans l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'information tout d'abord de qui est cet adoré en toute légitimité, Allah tabaraka wa ta'ala, conformément donc à ce qu'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Par rapport à la manière de vouer ce culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam tourne autour de ces trois fondements.
Donc le prophète, il a été envoyé pour nous apprendre justement, nous informer, eh bien, qui est Allah tabaraka wa ta'ala, quelle est cette religion, et en même temps, pour que l'on connaisse notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc celui qui est adoré, bien sûr, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, et celui pour lequel on doit vouer toute notre adoration. Et celui qui a transmis cela de lui, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la description de cette adoration-là, qu'est-ce que c'est? C'est la religion de l'islam. C'est la religion de l'islam, c'est-à-dire l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islam khas, l'islam spécifique du prophète alayhi salatu wa sallam. Car on a l'islam également général, qui est la religion de tous les prophètes et tous les messagers. Vous voyez? Tous les prophètes et les messagers, de Adam alayhi salam, en passant par Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, alayhi salatu wassalam, sont tous venus avec l'islam, dans son sens général. Dans son sens général, qui est l'istislam lillahi bit-tawhid. L'istislam lillahi bit-tawhid. والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. L'islam général, qui est le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala à travers le tawhid. L'adhésion au tawhid. La soumission en adhérant au message monothéiste. Et bien sûr, le fait de lui obéir à travers l'obéissance. Donc une fois que tu adhères à ce principe du monothéisme, tu te dois donc de lui obéir et de te désavouer, de t'innocenter du contraire du tawhid, qui est le shirk. L'association à Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que de ses adeptes. Ça, c'est l'islam dans son sens général, avec lequel est venu, ou avec lequel sont venus tous les prophètes et les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam. Mais l'islam dont on parle ici, c'est l'islam du prophète Mohammed, alayhi salatu, l'islam spécifique, qui bien sûr réunit la définition générale, mais également toutes les règles jurisprudentielles qui sont propres à l'islam de Mohammed ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam. وثانيها أن هذه المعارف الثلاث يكون السؤال عنها في القبر. فإن العبد يسأل في قبره من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه الأسئلة الثلاثة هي مضمن هذه الأصول الثلاث. طيب. Donc troisième question importante, le fait que ces trois sciences-là, ce sont trois questions qui seront posées dans la tombe. Trois questions posées dans la tombe. Donc la première, on a dit, le fait que ce sont les trois fondements avec lesquels a été envoyé les messagers. Alayhi salatu wassalam. Deuxième chose, ce sont les trois questions qui seront posées dans la tombe. Donc le serviteur sera interrogé dans sa tombe, comme vous le savez. Les deux anges viendront, Munkar et Nakir, et lui diront: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Ce sont donc les trois questions qui contiennent parfaitement donc ces trois fondements, ces trois sciences élémentaires qui sont donc le fait de connaître Allah, connaître sa religion et son messager. ثالثها أنه بتفاصيلها تعلق الثواب والأجر. فمفردات مضامين هذه المعارف الثلاث يتعلق بها الجزاء من الله جل وعلا ثوابا وأجرا لمن أطاعه، ويستلزم هذا أن يكون من عصاه مقابلا بالجزاء السيء والعقاب على تركه ما أمر به في هذه المعارف الثلاث. Et troisième notion que l'on doit savoir par rapport à ces trois sciences élémentaires, le fait que la récompense, les rétributions, dépendent de ces choses-là. Donc les notions comprises dans ces trois sciences-là sont liées à la récompense de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. À la récompense d'Allah ou la rétribution d'Allah ou le contraire, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la récompense pour celui qui aura obéi à Allah tabaraka wa ta'ala
et qui aura respecté ces 3 fondements principaux, Jayid, et également la rétribution ou la colère ou le châtiment pour celui qui lui aura désobéi en délaissant ces choses-là, soit en ne les apprenant pas, en les délaissant totalement, ou en se détournant de leurs études et de leurs apprentissages, ou soit, au contraire, également, en les connaissant, mais en ne les respectant pas, en désobéissant sciemment à Allah, subhanahu wa ta'ala, en les délaissant ou en délaissant ce qu'Allah Jalla wa ala leur a ordonné parmi ce qui est contenu dans ces 3 connaissances-là. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Je pense qu'on va faire une pause, Inch'Allah ta'ala, maintenant. Ça fait combien de temps? 1h10, ouais, alhamdulillah. Donc, on reprendra, Inch'Allah ta'ala, ba'da al-asr, bi'idhnillah azza wa jal. C'est bon, les frères? Vous avez des questions? Taïb. N'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, si vous avez des questions ou quoi. Prochain cours, on essaiera d'y répondre. Bi'idhnillah azza wa jal, wa l'ilmu inda Allah, wa akhiru da'wana. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم